വൈറ്റ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളനം ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 1 സ്പോൺസർ ബൈ ഹർമീൻ ഒളിമ്പിക്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ captain of Altis, he is making some discussion with UC Riyas. UC with the first over and Gino. First ball. It's a good delivery from UC Riyas. Another try for a wicket. Wonderful job for Abanchos. Oh, this time Gino Thiruvananthapuram strikes well. Straight over the fielder. What a shot. The first maximum of the innings. It's a cracking Yorker. അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ യൂസി റിയാസ് വളരെ മനോഹരമായി എറിഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓവറിൽ 10 റൺസ് മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഷമിത് ലാൽ വിത്ത് ദ ബോൾ. നൈമുദ്ദീൻ ഇന്ത്യ. Oh, it's a slower one from the bowler. That's up in the air. Chance for a catch. Oh, it's clear the fence for a maximum. Gino with the second six of the match. Oh, it's a... This time a slower delivery. Straight into the fielder at the long on. And satisfied with a single run. 2 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് 2 ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രമാണ് ഇനി. Trying for a wicket. Looking for a... It's in the form of run out, and the new batsman Jidil, the hero of previous match. Oh, trying for a big hit, but he couldn't connect well. Oh, Jidil strikes right away in the very first ball. What a shot! Excellent pull shot from Jidil. Oh, Jidil once again sends over the fence. What a shot from cracking shot from Jidil. Oh, beautiful dot ball from Jidil. And end of the first innings. 3 ഓവറിൽ 35 റൺസ് ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ വിജയിക്കാൻ 18 പന്തിൽ നിന്നും 36 റൺസ്, 36 റൺസ് record from 18 deliveries. White Lane Construction sponsor ചെയ്യുന്ന Here we go. Easy and Shemit Lal walking into the middle for Avengers Cricket Club. Jidil continuing the attack. Another beautiful delivery, and but it is unfortunate. It is a wide call from the umpire. Oh, massive hit from UC Riyas. Jidil balls in the stump line. Begins in the style. Jidil continuing. Oh, up in the air. Gino underneath. Oh, Gino makes no mistakes and UC Riyas departs. Big blow for Team Avengers.
അവനായിലെ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് UC റിയാസിനെതിരെ എഴുതപ്പോൾ മൂന്നാം പന്തിൽ UC റിയാസിന്റെ വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ to be on strike. Edge and it's a chance. Still continuing the attack. ഇത്തവണ ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന പന്ത് Straight into the fielder with one bounce. ആ പന്തിനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ജിതിൽ തന്റെ ഓവർ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാം പന്തിൽ സിക്സർ വഴങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന് 8 റൺസ്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. വിജയിക്കാൻ 2 ഓവറിൽ 28 runs from 12 deliveries. Subi on strike. First ball, it's a dot. Beautiful in singer from Gino to start. This time, straight into the hands of fielder, and sixer Subi also departs. Gino strikes for Chavez Puthirikal. സുബിയും മടങ്ങുന്നു. ഇതാ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 4 സിക്സറുകൾ തുടരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു ഫൈനലിലേക്ക് നടന്നു കയറ്റിയ സദിൽ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു 4 സിക്സർ ഇവിടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Gino continuing the attack. This time, beautiful delivery from Gino. Another short ball. It's a slower one. Chance for a catch. What an hour this is so far from Gino. What? It's up in the air and clear the fans. Aslo CFC ഇതാ ഇവിടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഡഗ് ഔട്ടിലേക്ക് പുതുപ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവസാന ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ 22 more runs required from 6 deliveries. 22 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം. ഷമിത് ലാൽ എന്ന അതികായനായ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രീസിലെത്തുന്നു. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ ഷമിത് ലാൽ പരപ്പനങ്ങാടി ബോൾ എടുക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്നു. ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ 9, captain to captain. What will happen? Let us wait and see here. Trying for a big hit. Now only 5 deliveries left here. 5 deliveries left and 22 runs required away from Avengers. It's a juicy full toss. ഷമിത് ലാൽ produces the bowling style. ഇത്തരം ഒരു ബോൾ മിസ്സാക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ഷമിത് എന്നല്ലാതിരിക്കണം. നെയ്യും ഒരിക്കൽ കൂടി ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് Absolutely, ഞാൻ പറഞ്ഞത് thank you ഷമിത് ലാൽ for justifying my comments and his second 6-4 in this hour. 3 പന്തിൽ 10 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. Trying for a big hit straight into the fielder. It's a good run in between the wicket. What a running. What a comeback. ഷമിത് ലാൽ പരപ്പനങ്ങാടി. ഒരു ബോൾ മാത്രം ബാക്കി. 7 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 7 റിക്കേർഡ് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറി. മത്സരം സമനില. The ultimate ball of the tournament. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ബോളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. Straight into the fielder and it is Naimo. The captain is the hero. Naimo does touch the basic for the Chavez. ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് UCL സീസൺ 1ന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഷമിത് ലാൽ ഇതാ തല കുറിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ ഇതാ ഈ ഫൈനലിൽ ചാവേസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അത്ഭുതമായ അവസാന ഓവറുകളെ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് 22 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം. മഹാനായ ഷമിത് ലാലും അസ്ലമും അവരുടെ കീസിലുണ്ടായിരിക്കെ ഡിഫൻസ്
ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. What a performance from ചാമ്പ്യൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ്. മത്സരത്തിൽ ജിനുവിന്റെ പ്രകടനം പ്രശംസിക്കാൻ വയ്യ. തന്നിൽ അർപ്പിതമായ രണ്ടാം ഓവറിൽ ക്രൂഷ്യൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മത്സരത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിനെ അനുകൂലമാക്കുന്നതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പങ്കുവഹിച്ച ജിനു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ചാമ്പ്യൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ആൻഡ് all players of the team. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ മത്സരത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഇന്നലെയാണ് എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതെല്ലാം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ടീമിൻ്റെ ജിനു അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ എല്ലാവരും നല്ല എഫേർട്ടിൻ്റെ പരപ്പനങ്ങാടി ക്രിക്കറ്റ്. കാരണം ഷെമിത്ലാലിനെ പോലത്തെ ഒരു ലീഡർ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന എൻ്റെ ശൈലി തന്നെ 100 ബോളിൽ 150 അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് കാറ്റഗറി ഒക്കെ കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പോയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല വാശിയിലാണ് കളിപ്പിക്കുക. ഓരോ ബോളും 6 അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഓരോ ബോളേഴ്സിനും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കളിപ്പിക്കാറ്. ഒരു ദിവസം പോലും എന്താ പറയുക, അവർക്ക് എനർജി ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോവാറില്ല. പല ടൂർണമെന്റുകളും ചിലപ്പോൾ പലയിടത്തും പോയി കളിച്ചാലും ആ ഒരു എനർജി ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അത് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാശിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വോയിസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്പ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും. അത് ഏത് വലിയ കൊമ്പന്മാർ വന്നാലും ശരി, അത് ഞാനൊരു ടീം ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീം ഈ കപ്പ് നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു വോയിസ് വരെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കപ്പ് അടിച്ചെടുക്കും. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഏകദേശം ടീം അവഞ്ചേഴ്സും നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു. ഫൈനൽ എത്തേണ്ട ഒരു ടീമായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ടീമും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടീമല്ലേ ഫൈനൽ എത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം പുറത്തെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ നൈമുദ്ദീൻ അതിയായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ്. അവർ വളർന്നു വരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. Thank you, Naimuddin. And I invite Mr. Shemitlal to the podium. Please come into the podium, Shemitlal. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ പെർഫോമൻസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? വളരെ മികച്ച ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നത്. സംഘാടനങ്ങൾ വളരെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ കാര്യമൊക്കെ പറയുള്ളൂ, ഈ നെയിം ഗ്രൂപ്പ് പറയാൻ പോലെ നമ്മളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കളിച്ച് ഓരോ മില് വാശി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തറിയണ്ടേ, എന്ത് പറയണ്ട. ടീമില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൗളേഴ്സിനും ബാറ്റ്സ്മാനെയും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ച ടീം അവഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം എന്നല്ല, നിലമണികളാണ് കണ്ടല്ലേ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മളെ ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ടീം വർക്ക് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നന്നായി മുതലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വൺ സൈഡായിട്ട് 2 ആൾക്കാർ മാത്രം കളിച്ചു പോയിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഒരു മാച്ചോ 2 മാച്ച് ജയിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഫൈനൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ടീം വർക്ക് തന്നെ വേണം. അതിന് എല്ലാവർക്കും പാർട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിന് ക്യാപ്പബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മളെ ടീമിലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആളുടെ അമിതാക്കിയായിരുന്നു. അയാൾ അസാധ്യ പെർഫോമറാണ്. അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു വേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു. അമിതാക്ക താങ്ക്സ്. അമിതാക്കയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് മൂലം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ബോളർ ആരും ഒന്നും സെർച്ചിങ്ങിലായിരുന്നു. അസാധ്യമായിട്ട് അയാൾ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കളി കളിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ജിനീൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. ജിനിയെ പോലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയർ കളിക്കുന്ന ടീമിനെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ജിനി നന്നായിട്ട് ബോൾ ചെയ്തു, ബാറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. And I invite Mr. Gino to the podium. Please come, Mr. Gino. അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ചുടലപ്പറമ്പ് മൈതാനിയിൽ വന്ന അസാധ്യ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച് തന്റെ ടീമിനെ കപ്പടിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ ജിനു എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഈ ടൂർണമെന്റിലെ പെർഫോമൻസിനെ? നല്ലൊരു ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നു. വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഫൈനൽ ടീമിലെ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ എത്താനും പറ്റിയത്. നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റി. സന്തോഷമുണ്ട്. ടീമിൽ കളിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമായ നന്ദി. ടീമിലെ മറ്റു പ്ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൗളിങ്ങിലെ ബാറ്റിങ്ങിലെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്.
എന്ത് പറഞ്ഞാലും ടീമിൽ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മതി, സന്തോഷം. താങ്ക് യു ജിനു. പിന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ട്രോഫികൾ കൊടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നതിനാൽ നമുക്ക് നേരെ സമ്മാനദാന ചടങ്ങിലേക്ക് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാനേജേഴ്സിനുള്ള സ്നേഹോപകാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. UCL ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയ ഷമീമിനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കായിക പ്രേമികൾക്കും വേണ്ടി ഉള്ളടത്തിന്റെ സ്വന്തം നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ ഷമീമുദ്ദീൻ. വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഷമീമുദ്ദീൻ ടു ദിസ് സ്റ്റേജ്. ഉള്ളടത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഭിമാനം ഷമീം ദ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മോട് സഹകരിച്ച മാനേജേഴ്സിനുള്ള ട്രോഫി വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ UCL പ്രസിഡന്റ് നിജു അല്ലേട അംബേസിനുള്ള അവാർഡ് ദാനമാണ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ സിയൻ, ജാഫർ തെങ്കിലാൻ ആൻഡ് KP. ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലെ സെമി ഫൈനൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ജിഫി. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ ജിമോ. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർ 11 ഉള്ളടത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ ലിജി. ബാറ്റ്സ്മാൻക്കുള്ള അവാർഡാണ് ജിനു. പ്ലീസ് വെയിറ്റർ. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർക്കുള്ള അവാർഡ്. അടുത്തതായി ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ജിനു അഗൈൻ. ജിനു താരം മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് അവാർഡാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി 4ാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീമിനുള്ള ട്രോഫി നൽകുന്നു. വേൾഡിന്റെ മിസ്റ്റർ അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നൗഷാദിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പരിമിതമാണ്. ക്ഷണിക്കുന്നു ടീച്ചി ആൻഡ് സോക്കർ കിങ്സ് തിരുരങ്ങാടിയുടെ മാനേജർ പ്ലീസ് കം ടു ദി. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി A1 ടയേഴ്സ് MD മിസ്റ്റർ അമാനുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏരിയ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഉസ്മാൻ അമറബുദ്ദീൻ ഷമീം ഉള്ളണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണലായി മത്സരിച്ചു. അറിയാത്തവർക്കായി ഷമീം ഉള്ളണം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മത്സരിച്ചത് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വോളിബോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ മിസ്റ്റർ ഷമീം ഉള്ളണം. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഷമീം ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് കം. നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് പറയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജേഴ്സി അണിയണമെന്നുള്ള. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ച് വളർന്നു വന്നത് നമ്മൾ പരപ്പനങ്ങാടി ഉള്ളണത്തു നിന്നാണ്. അതേ ലീഗിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സ്വീകരണം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ക്ഷണിക്കുന്നു. മെഡൽദാനമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ റണ്ണേഴ്സായ അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ താരങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ട്രോഫി ദാനമാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ അവഞ്ചേഴ്സ് പരപ്പനങ്ങാടി. പുത്തരിക്കലിന്റെ ടീമംഗങ്ങൾ മെഡൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Each and every players of this team trying, they do the job very well. അടുത്തതായി ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ചാമ്പ്യൻസിനുള്ള ക്യാഷ് പ്രൈസ് അവാർഡ് വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
ട്രോഫി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ അമ്മാർ അഹമ്മദ് ഉസ്മാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിമിഷം ഇതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു UCL സീസൺ 1 പ്രഥമ ചാമ്പ്യൻസ് ഷാവേസ് പുത്തരിക്കൽ. ഇതാ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ടൂർണമെന്റ് ട്രോഫി പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ അമ്മാർ അഹമ്മദ് ഉസ്മാനിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. Hey!